میرا نام اجمل ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات اور قصے ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی دوسرا سنے تو شاید یقین نہ کرے، لیکن جس انسان پر جو چیز گزرتی ہے وہ اس پر یقین بھی رکھتا ہے اور اس چیز کو مانتا بھی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ واقعہ میرے ماضی سے جڑا ہوا ہے جسے میں آج تک فراموش نہیں کر سکا، اور اس واقعے کے بعد میرے اپنے جو کس چیز کو ماننے سے انکار کرتے تھے ان لوگوں نے بھی اس چیز کو مان لیا۔ ضروری نہیں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں وہی ہماری زندگی کا حصہ ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کا اہم حصہ ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب میں لاہور کے علاقے کے ایک پرانے محلے میں رہا کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا لیکن ہم لوگ کافی زیادہ تھے۔ 2 کمروں کا وہ مکان مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہاں پر میں نے اپنا بچپن گزارا اور ساتھ ہی ساتھ جوانی میں قدم رکھا۔ مجھ سے بڑی میری 5 بہنیں تھیں، جبکہ میں 5 بہنوں سے چھوٹا ایک ہی بھائی۔ بہنوں اور اماں سب کا لاڈلا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اتنے لاڈ نہیں اٹھائے جاتے تھے جتنا کہ کسی بھی گھر کے لاڈلے بچے کے اٹھائے جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا مزدوری کرتے تھے، روز کی روٹی روزی کما کر لاتے اور ہمارے گھر کا چولہا جل جاتا۔ بہنوں نے سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی، جتنی کر سکتی تھی کر لی تھی، اور اس کے بعد اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، یا پھر محلے والوں کے کپڑے سلائی کر دیا کرتی، جس سے کچھ اضافی پیسے بن جایا کرتے تھے اور گھر کی ضروریات میں خرچ ہو جایا کرتے تھے۔ میری ماں بہت مشکل سے کچھ پیسے بچا کر رکھتی تھی کیونکہ انہیں 5 بیٹیوں کی فکر تھی۔ کل کو ان کے گھر بھی رخصت کرنا تھا اور شادی کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی رقم تو نہیں تھی، لیکن اماں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے جمع کر کے میری بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتی تاکہ جہیز میں انہیں کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کیا جائے۔ مجھے پڑھائی کرنے کا بے حد شوق تھا اور میری اماں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں گی۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں، جبکہ سب رشتہ دار اماں سے یہی کہا کرتے تھے کہ میرے ابا اکیلے کمانے والے ہیں اور 10 افراد کھانے والے ہیں، ایسے میں بیٹے کا کیا فائدہ۔ سب یہی کہتے تھے کہ ماں کو چاہیے کہ مجھے کسی نہ کسی کام پر لگا دیں، اور کچھ نہیں تو 4 پیسے آئیں گے جو کہ بہنوں کے کام آئیں گے۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ میری اماں فضول میں وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہیں۔ ان سب کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اگر اماں مجھے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھا لیں گی، اور پڑھ لکھ کر بھی مجھے کون سی ایسی اچھی نوکری مل جائے گی، میں نے کون سا کسی علاقے کا آفیسر بن جانا ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی معمولی سے دفتر میں کوئی عام سی نوکری مل جائے گی۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس سے بہتر یہی تھا کہ میں کوئی کام سیکھ لیتا، کم از کم ہاتھ میں کوئی ہنر تو ہوتا۔ لیکن میری اماں سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ ان کی دعائیں اور ان کے بیٹے کی محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور ان کا بیٹا اچھے مقام پر ضرور پہنچے گا۔ کبھی تو میرے ابا بھی گھر کے حالات سے تنگ آ کر میری پڑھائی کے خلاف ہو جاتے۔ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ اماں نے فضول سی ضد رکھی ہوئی ہے کہ اپنے بیٹے کو افسر بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف خواب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ایسی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ اماں سے یہ کہتے تھے کہ وہ میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے کسی کام پر لگائیں تاکہ کوئی کام سیکھ کر گھر والوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری اماں جہاں پر میرے رشتہ داروں سے لڑتی، وہیں پر اب انہیں ابا سے بھی اس بات پر جھگڑا کرنا پڑتا۔ مجھے جہاں تک یاد ہے بچپن سے لے کر اب تک شاید ہی میرے اماں ابا میں کبھی جھگڑا ہوا ہو۔ میری اماں نے میرے ابا سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا وہ گزارا کر لیتی، حالات کیسے بھی ہوتے صبر شکر کر کے گزارا کر لیتی۔ انہوں نے کبھی بھی نہ تو اللہ سے شکوہ کیا تھا اور نہ ہی میرے ابا سے کسی چیز کی شکایت کی تھی۔ اللہ سے شکوہ تو وہ اب بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ابا سے اس چیز کی شکایت ضرور کرتی تھی کہ انہوں نے ابا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ اب جب کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ خواہش بھی سب لوگ ان کی مل کر مٹی میں ملانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماں کی جذباتی باتیں سن کر میرے ابا چپ ہو جاتے اور خاموشی سے اپنا کام کرتے، نہ تو مجھے کسی چیز پر مجبور کرتے تھے۔ اس کے بعد سے کسی بھی چیز کا انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ مجھے کسی کام پر لگائیں۔ مجھے اپنے گھر کے حالات اچھی طرح سے معلوم تھے اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میری ماں نے مجھے لے کر کتنے خواب دیکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں ان کے معیار پر، ان کے خوابوں کو پورا کرنے پر پورا اتر سکوں۔ اسکول میں تو میں ہمیشہ اول آتا تھا اور اب اسکول کے ختم ہونے کے بعد میرا داخلہ کالج میں ہو گیا۔
ابھی مجھے کالج جاتے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا جب میرے ابا جو کہ مزدوری کیا کرتے تھے، ان دنوں میرے ابا کسی بنگلے پر کام کر رہے تھے۔ جب وہ سامان اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں سے جا رہے تھے، ان کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ وہ بنگلہ ابھی زیر تعمیر تھا، اسی لیے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کہ کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ میرے ابا کافی اونچی جگہ سے گرے تھے، نیچے گرنے پر وہاں پر پڑی اینٹیں، غیر اور ایسی چیزیں ان کو لگی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ہمیں تو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ جب کسی نے بتایا، کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ میرے ابا کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں، اور کسی کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ نہیں تو یہی لگتا ہے کہ میرے ابا اب زندہ نہیں رہے۔ وہاں پر کام کرنے والے مزدور انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے، لیکن امید کسی کو اس چیز کی نہیں تھی کہ میرے ابا اب زندہ بچ جائیں گے۔ جب بات گھر پر اماں کو معلوم ہوئی تو ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہنوں نے اور اماں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ جس وقت میں کالج سے گھر واپس آیا تو یہ سب سے بری خبر میرے انتظار میں تھی۔ اس دن تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کپڑے بھی نہ بدلے، اور اماں کو لے کر فوراً اسپتال پہنچا۔ جا کر معلوم ہوا کہ میرے ابا بچ گئے ہیں، لیکن ان کے سر پر کافی چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ بستر پر ہی تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید کبھی زندگی میں وہ چل پھر نہ سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ اپنے طور پر وہ علاج کریں گے اور اس کے بعد جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ میرے ابا کافی دن اسپتال میں رہے اور جب تھوڑے سے بہتر ہوئے تو ہم انہیں گھر لے آئے، لیکن وہ نہ تو کچھ بولتے تھے اور نہ ہی بستر سے اٹھتے تھے، نہ ہی چل پھر سکتے تھے۔ وہ صرف لیٹے رہتے تھے اور در و دیوار کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب بھی کوئی گھر ابا کی عیادت کے لیے آتا تو خاص طور پر رشتہ دار، ان کا یہی کہنا ہوتا کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر تھی۔ ان دنوں میری اماں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ سر پر 5 بیٹیوں کا بوجھ تھا اور کمانے والا بھی بستر پر آن پڑا۔ شروع میں جب میرے ابا بیمار ہوئے تو میرے تایا چچا نے تھوڑی بہت مدد کی تھی، لیکن وہ بھی آخر کب تک مدد کرتے؟ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ میری اماں گھر میں سلائی کرتی تھی، لیکن سلائی کرنے سے اتنے پیسے کہاں بنتے تھے کہ گھر کا خرچہ چل سکتا اور ابا کی دوائی کا خرچہ چل سکتا۔ اب لے دے کر ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر کوئی کام شروع کر دوں۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ میں نے تو بچپن سے بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ مجھے تو افسر بن کر سب کو دکھانا تھا۔ میری اماں مجھے لے کر جو خواب دیکھتی تھی وہ صرف خواب نہیں تھے، مجھے تو اپنی ماں کے ہر سپنے کو حقیقت بنانا تھا، اور وہ سپنے اب صرف میری اماں کے نہیں بلکہ اب تو میرے بھی بن گئے تھے۔ جو چیز آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کا اپنا خواب بن جاتے ہیں اور آپ اس بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں پر میری اماں کے لیے سب سے مشکل تھا کہ وہ مجھے پڑھائی چھڑوا کر کسی کام پر لگا دیتی، وہیں پر یہ کام میرے لیے بھی کوئی آسان نہیں تھا، لیکن اپنی بہنوں کے لیے مجھے یہ سب تو کرنا ہی تھا، کیونکہ بھائی اور کوئی نہیں تھا جو کہ میری بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھتا اور ہماری کفالت کرتا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے صرف کام کرنا ہے۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور اپنی ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے ابا کی طرح میں نے مزدوری تو نہیں کی تھی، لیکن ایک ٹائر کی دکان پر مجھے کام مل گیا تھا۔ کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا، اسی لیے ان لوگوں کو بھی کسی ایسے لڑکے کی ضرورت تھی جو کہ ان کا حساب کتاب دیکھ سکے۔ اسی لیے جب میں نے ان سے اس چیز کے بارے میں بات کی تو انہوں نے خوشی خوشی مجھے کام پر رکھ لیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کام سے فارغ ہو کر جب گھر آیا کروں گا تو اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھوں گا، لیکن وہ مجھ سے اتنا کام کرواتے تھے کہ میں رات دیر تک گھر واپس آتا اور میں اتنا تھک جاتا کہ پڑھائی کرنا تو دور کی بات، کسی سے بات کرنے کا بھی میرا دل نہیں کرتا، اور میں خاموشی سے کھانا کھا کر سو جاتا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف حساب کتاب کا کام ہوگا اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں کام کرتے کرتے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ ان لوگوں کے جانے کون کون سے کھاتے ابھی تک ویسے کے ویسے پڑے تھے جو کہ پچھلے لوگوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ اب سب لوگوں کا کام مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ میرا استاد بھی کچھ اسی قسم کا انسان تھا۔ وقت پر پیسے تو مجھے نہ دیتا، لیکن وقت پر کام اسے چاہیے ہوتا۔ وہ اپنی دکان کے ساتھ مجھے 1-2 دکانوں کا اور بھی کام کرنے کے لیے دے دیتا، اور 1 منٹ کے لیے بھی مجھے سکون سے بیٹھنے نہ دیتا، اور جس دن وہاں پر حساب کتاب کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ مجھے دوسرے کاموں پر لگا دیتا۔ وہاں پر امیر لوگ اپنی گاڑیاں لے کر آتے تھے، یا تو وہ ٹائر خریدنے کے لیے آتے یا پھر اپنی گاڑیوں کے ٹائر تبدیل کروانے کے لیے آتے رہتے۔ وہاں پر میں نے بھی تھوڑا بہت کام سیکھ لیا اور اب تو ٹائر بدلنا مجھے بھی اچھے طریقے سے آ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری اماں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں جو اپنے کام سے تھک ہار کر آتا تو کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ چھٹی والے دن ان کو موقع ملا اور میرے پاس آ کر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری دونوں بہنوں کے رشتے دیکھ لیے ہیں
और बात भी पक्की करने का इरादा कर लिया है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन लोगों को शादी की जल्दी है, जबकि हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों के फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हैं। इसीलिए अम्मा ने मुझसे बात की। उनका कहना था कि अगर मैं अपने किसी दोस्त या फिर अपने काम करने वाले मालिक से कुछ पैसे उधार मांग लूँ, ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत देकर अपनी दोनों बेटियों को रुखसत कर सकते हैं। अम्मा की बात समझते हुए मैंने उनसे यही कहा था कि वो फिक्र न करें, मैं अपने मालिक से बात करके कुछ पैसे उधार मांग लूँगा। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अपनी बहनों के लिए ये भी करना था। साथ फिक्र भी थी, ये सोच करके जाने मालिक मुझे रकम देने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं। मगर फिर भी अना को एक तरफ रखते हुए मैंने मालिक से पैसों का मुतालबा किया, जबकि मेरे मालिक ने मुझे खड़े खड़े इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अभी कुछ महीने तो हुए हैं मुझे काम पर आते हुए, इसे मैंने पैसे मांगना शुरू कर दिए। पैसे देना तो दूर की बात है, इस इंसान ने तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली, और वो भी किसी का लिहाज किए बगैर सबके सामने। उस आदमी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और आखिर में ये कहकर बात खत्म कर दी कि इसके पास पैसे मौजूद नहीं। मैं खामोशी से अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर गुजरी तो उसने काफ़ी सारे नोट निकाल कर एक लड़के को दिए। उसका कहना था कि ये पैसे वो जाकर उसके घर दे आए, उसकी बीवी को ज़रूरत है। उसने अपनी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाजार जाना था, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लोग किस कदर खुद खर्च होते हैं। किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करते, जबकि अपनी फजूल खर्ची उन्हें याद रहती है। मगर मैं घर आ गया था और यही सोच रहा था कि अम्मा मुझसे पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जब अचानक से मुझे याद आया कि अभी कुछ अर्सा पहले मेरी माँ ने सोने के कंगन मुझे दिए थे। उनका कहना था कि ये कंगन मैं हमेशा संभाल कर रखूं। वो कंगन अम्मा ने मेरी बीवी यानी कि अपनी बहू के लिए रखे थे। मैंने वो कंगन उठाकर अम्मा के हवाले कर दिया और उनसे यही कहा कि वो इनको बेचकर मेरी दोनों बहनों का फर्ज अदा करें, और जहाँ तक बात मेरी है तो वो बाद में देखा जाएगा। अम्मा वो कंगन लेने से इनकारी थी, क्योंकि वो कंगन मेरी दादी ने मेरी माँ को दिए थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि ये कंगन वो हमेशा अपने पास संभाल कर रखें और सिर्फ उस लड़की को दें जो मेरी बीवी बनकर उस घर में आएगी। अम्मा इस बात पर तैयार नहीं थी, जबकि मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने उनसे यही कहा था कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है मेरी बहनें अपने घर की हो जाएं, और जहाँ तक बात मेरी थी तो मेरी शादी में भी काफ़ी वक्त था, और जब मेरी शादी होगी तब देखी जाएगी। अम्मा को बड़ी मुश्किल से मैंने इस बात पर राज़ी किया था और कंगन उनके हवाले कर दिए। मेरी बहनों की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी, और फिर अल्लाह के फजलो करम से मेरी दोनों बहनें अपने घर की हो गई थी। जहेज़ के नाम पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी हैसियत जितनी भी थी, अपनी हैसियत के मुताबिक अम्मा ने उन दोनों को रुखसत कर दिया, और पीछे 3 बहनें रह गईं। मुझे तो ये सोचकर कभी कभार फिक्र होती थी कि मैं कैसे इन तीनों का फ़र्ज़ अदा कर पाऊंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आन पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा भी पाऊंगा या नहीं। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, और अब वक्त गुजरने के साथ साथ हम इस सदमे को भी सह गए थे। मेरी अम्मा और मैं अब इस बात पर मुतमईन थे कि मेरी 2 बहनें अपने घर की हो गई हैं, और अम्मा ने अच्छे तरीके से उनका फ़र्ज़ अदा कर दिया। लेकिन ये हमारी सोच थी कि हमने अच्छे तरीके से उनका फ़र्ज़ अदा कर दिया, और अब उनकी तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी शादी को कुछ ही वक्त गुजरा जब मेरी बड़ी बहन घर पर आई। मैं उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन घर में आया तो मुझे ये बात मालूम हुई थी कि मेरी बहन रोती हुई घर वापस आई है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर भेज दिया है, ये कहकर कि जहेज़ के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना था कि इस वक्त शादी पर तो वो लोगों का लिहाज करके खामोश हो गए थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि जब तक हम लोग उसे सारा जहेज़ नहीं देंगे तब तक वो लोग उसे घर वापस लेकर नहीं जाएंगे, और वो यही रहेगी। जबकि मैंने अम्मा से यही कहा था कि जहेज़ के नाम पर तो हमने हर ज़रूरत की चीज़ अपनी बहन को दी थी, जबकि मेरी अम्मा का कहना था कि उन्हें ज़रूरत की चीज़ नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जो कि देना हमारे बस में नहीं, और अगर हम उनको सारा सामान उनके घर नहीं पहुंचाएंगे तो लोग उसे वापस नहीं लेने आएंगे और वो यहीं बैठी रह जाएगी। अम्मा का कहना था कि अगर मेरी बहन घर में बैठी रह गई तो छोटियों का रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुझे कुछ करना होगा। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या करना होगा। मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों से बात भी की थी, उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। उनसे यही कहा था कि वो हमें कुछ वक्त दे दें, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उनके हर मुतालबे को पूरा कर सकें, जबकि वो इस बात पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी फरमाइश की हर चीज़ उनके घर पर मौजूद नहीं होगी तब तक वो लोग मेरी बहन को घर वापस नहीं लेकर जाएंगे। फिक्र मुझे अपनी दूसरी बहन की थी कि कहीं उसके ससुराल वाले भी ये घटिया हरकत न करें, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो अपने घर में खुश और आबाद थी।
जो कुछ हमने उसे देकर रुखसत किया उसके ससुराल वालों ने खुशी खुशी कबूल किया। इसके अलावा किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं किया। जैसी चीज़ें मेरी बहन के ससुराल वाले मांग रहे थे वो तो मैं अगले 2 साल भी अपनी बहन को नहीं दे सकता था। तो क्या इसका ये मतलब था कि तब तक मेरी बहन घर में बैठी रहेगी? मैं हर वक्त उसे परेशानी में उलझा रहता, जबकि घर जाता तो मैं अम्मा और मुझसे ये सवाल करती रोज़ कि कहीं से पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ या नहीं। और मैं उनसे यही कहता कि कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि कर्ज वापस करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे। इसीलिए सब लोग, मेरे दोस्त भी जो पहले मुझसे खुश होकर मिला करते थे, वो भी मुझसे कतराने लगे हैं, ये सोचकर कि कहीं मैं उनसे पैसे न मांग लूँ। मैं दुकान पर सबसे आखिर में घर वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे सब काम करने वालों के जाने के बाद उनका हिसाब करना होता था। और उसके बाद सारा सामान समेट कर दुकान को ताले लगाकर मैं घर आया करता था। उस दिन भी मैं अपना सारा काम खत्म करके बैठा ही था और घर आने के लिए तैयार था, जब अचानक से एक आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि आगे करके जंगल के पास उसकी गाड़ी का टायर किसी चीज़ के लगने की वजह से फट गया है। उसका कहना था कि उसे और कोई दुकान इस वक्त खुली मिली नहीं, इसलिए यहाँ चला आया। जबकि मैंने उसे यही कहा था कि यहाँ पर काम करने वाले सारे मुलाजिम अपने अपने घरों को जा चुके हैं और मैं भी अपने घर जाने वाला था। उसका कहना था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। मुझे पैसों का लालच नहीं था, लेकिन उस आदमी की मजबूरी को समझते हुए मैंने उसका साथ जाने का फैसला किया और अपनी दुकान से एक टायर उठा कर ले गया। वहाँ पर मैंने उसकी गाड़ी का टायर तब्दील किया और जो रकम बनती थी उससे लेकर वो आदमी भी गाड़ी स्टार्ट करता आगे निकल गया, जबकि मुझे वापस आना था। मैं जैसे ही वापस आने के लिए पलटा तो मुझे ऐसे लगा जंगल में से किसी की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे अपना वहम लगा। मैंने यही सोचा कि इस वक्त चूड़ियों की आवाज़ इस जंगल में कैसे आ सकती है। किसी लड़की का यहाँ होना नामुमकिन सी बात थी। ऐसी वीरान जगह पर तो लड़कियाँ दिन में भी नहीं आती, तो रात में यहाँ किसी का होना मुमकिन ही नहीं था। इस बात को नज़रअंदाज करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ तेज़ होने लगी। मैं इस आवाज़ को नज़रअंदाज करता अपने रास्ते पर चल पड़ा, यही सोचकर मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जाने कौन लड़की होगी और किस वजह से रो रही होगी। इसीलिए मैं खामोशी से अपने रास्ते पर चलने लगा, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी थी कि कहीं न कहीं मेरा ज़मीर मुझे इस बात पर मलामत कर रहा था कि मैं किसी को मुश्किल में छोड़कर जा रहा हूँ। हो सकता है उस लड़की को किसी की मदद की ज़रूरत हो। जाने उसको क्या हुआ था, रो क्यों रही थी और वो इस जंगल में क्यों मौजूद थी। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। दिल कह रहा था कि जाकर एक बार देखना चाहिए मुझे, उसकी मदद करनी चाहिए, जबकि दिमाग ये बात कह रहा था कि मुझे अपने रास्ते जाना चाहिए, बिला वजह किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ऊपर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले बहुत सारे मसाइलों में उलझा हुआ हूँ। ऐसे में कोई नया मसला मैं अपने लिए खड़ा नहीं कर सकता। अपने दिमाग की बात मानते हुए अभी मैंने कुछ कदम आगे लिए ही थे जब दिल न माना और फौरन वापस पलटा और उसकी आवाज़ की तरफ चल पड़ा। मैं इस आवाज़ की तरफ चलता जा रहा था। जिस वक्त जंगल के बाहर था तो ऐसा मालूम हो रहा था कि वो आवाज़ यहीं करीब से आ रही है, लेकिन अब जब मैं चलता जा रहा था और उस आवाज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मैं कितना आगे निकल आया हूँ। और फिर जब मैंने इधर उधर देखा तो मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा था। हैरत मुझे इस बात पर हो रही थी कि इतनी दूर से आवाज़ मुझे वहां तक कैसे सुनाई दे रही थी। आस पास नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई नज़र न आया। जब गौर करने पर देखा तो एक दरख्त के पीछे एक लड़की नीचे ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी थी और रोने में मसरूफ़ थी। उस वक्त मैं समझ गया कि इसी लड़की के रोने की आवाज़ शायद मुझे सुनाई दे रही थी। वो हाथ उठाकर अपने आंसू साफ करती, जिससे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता उस तक गया और मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश की। मैंने यही पूछा था कि वो इस वक्त अंधेरे में जंगल में क्या कर रही है। साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि आखिर किस वजह से वो रो रही है। वो लड़की मेरी आवाज़ सुनकर एकदम खामोश हो गई। उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन मेरे इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोली और ना ही उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसने ये तक नहीं देखा कि उसके पीछे कौन मौजूद है। बस उसके रोने की आवाज़ बंद हो गई और खामोशी से सर ऊपर उठाकर बैठ गई। जब मुझे अपने किसी सवाल का जवाब ना मिला तो मैंने दोबारा से यही सवाल किया। उस लड़की का कहना था कि कोई उसे ढूंढ रहा है और उसे पकड़कर कैद करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर चुप बैठी हुई है और यही वजह है कि वो रो भी रही है। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है जो उसे कैद करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, उसका कहना था कि वो ये बात मुझे नहीं बता सकती। मुझे हैरत हो रही थी कि यहाँ पर छुपने के बजाय इस लड़की को अपने घर जाना चाहिए था। मैंने यही कहा कि उसे अपने घर जाना चाहिए, अपने घर वालों को जाकर ये बात बतानी चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उस लड़की का कहना था कि वो अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके घर वाले भी उसके साथ मिले हुए हैं।
اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اسے یہی پوچھا کہ میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، جب اس کا کہنا تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی مدد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ان سب لوگوں سے بچا لیا جائے جو کہ شاید اسے پکڑنا چاہتے تھے اور اپنی قید میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے لیے کیوں کروں گا یہ، میں اسے ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کیوں کروں گا، اور اگر میں نے ایسا ارادہ کر لوں تو میں کیسے اسے ان لوگوں سے بچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر میں اس کا کہنا لگا کہ میں چاہوں تو یہاں سے جا سکتا ہوں کیونکہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اپنا سر نیچے گرا لیا۔ میں نے دل میں تو یہ بات طے کر لی تھی کہ مجھے اس لڑکی کی ہر حال میں مدد کرنی ہے، لیکن کیسے کی جائے؟ اس کے مطابق کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اسے پکڑنا چاہتے تھے، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی مدد کرنے کے لیے ان لوگوں سے اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اسے ان لوگوں سے بچایا جا سکتا ہے، جب اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ میرے گھر میں وہ محفوظ رہے گی اور کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر اچانک مجھے ماں کا خیال آیا کہ ماں اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گی، اور پھر میں نے خود سے ہی اس چیز کا سوچ لیا کہ میں انہیں ساری حقیقت اچھے طریقے سے بتا دوں گا، وہ میری بات سمجھیں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، اور اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، وہاں پر وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گی، وہاں پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی اس تک پہنچ پائے گا۔ جبکہ میری یہ بات سن کر اس لڑکی نے دوبارہ سے سر اٹھایا تھا۔ اس کا کہنا تھا، کیا واقعی میں اس کی مدد کروں گا؟ جب میں نے ہاں کی تو وہ میری طرف پلٹی۔ میں تو اسی لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے آج تک کبھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کو اس طرح نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی، اس میں کچھ ایسی بات تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا، تو میں نے فوراً اپنی نظریں نیچے کی، اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ بھی خاموشی سے بنا کوئی سوال کیے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے ماں کو ہر چیز سمجھانی تھی۔ اماں میرے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ غصہ کرتی، میں نے ان سے یہی کہا کہ میں انہیں ساری بات تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ شاید میں کسی لڑکی کو ان کے گھر سے بھگا لایا ہوں، جبکہ میں نے امی سے یہی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے اس لڑکی کو اپنی بہنوں کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا اور امی کو ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر اماں پریشان ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کسی لڑکی کو اپنے گھر لے آنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ جانے کون لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، ایسے میں اس طرح کسی لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی مشکل میں پڑے، اور ویسے بھی معاملہ ایک لڑکی کا تھا۔ وہ کافی پریشان تھی۔ جب میں نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑکی گھر سے باہر جائے گی نہ تو کسی اور سے ملے گی، تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، اور جب تک اس کا مسئلہ حل ہوگا ہم اسے اس کے گھر بھیج دیں گے، اس کے ماں باپ سے بات کریں گے۔ میری اماں ابھی بھی اس لڑکی کو گھر میں رکھنے پر تیار نہیں تھی، لیکن میرے منانے پر مان گئی۔ اگلے دن سے میں نے تو اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے گھر میں رہنے لگی اور میری بہنوں کے ساتھ گھلنے ملنے لگی۔ میری بہنیں اس کی بہت تعریف کیا کرتی تھیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بات تو میں بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس دن کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے سامنے آتی تھی۔ لیکن اسی طرح جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو اماں کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس دن ان کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی، اور میں انہیں اس طرح خوش دیکھ کر خوش بھی تھا اور حیران بھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا۔ میری اماں اس قدر خوش تھی جب اماں نے بہت سارے پیسے میرے سامنے رکھے۔ ان کا کہنا تھا یہ پیسے انہیں میرے ابا کے صندوق میں سے ملے ہیں، ممکن ہے کہ میرے ابا نے برے وقتوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں گے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ ان پیسوں سے ان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اماں اس بات پر خوش تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ اگر میرے ابا نے پیسے سنبھال کر رکھے تھے تو انہوں نے اپنی بیماری کے دنوں میں ہمیں اس رقم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، جبکہ حالات ان کے سامنے تھے۔ یہ کوئی 10-20 روپے نہیں تھے کہ کوئی رکھ کر بھول جاتا۔ اتنی بڑی رقم اگر ابا نے سنبھال کر رکھی تھی تو انہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری اماں کا کہنا تھا کہ ان پیسوں سے وہ میری بڑی آپی کو اچھا سا جہیز دیں گی اور ان کو ان کے گھر واپس بھیج دیں گی۔ اور پھر اماں نے ویسا ہی کیا، میری آپی کو اچھا جہیز دیا، وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب میری تیسری بہن کا بھی اماں نے رشتہ طے کر دیا، آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی تھی جو کہ میں نہ تو لے کر آتا تھا لیکن گھر میں موجود ہوتی۔ مہینے میں 2 بار آٹے کا تھیلا ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، لیکن اب پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔
जो थैला मैं पिछले महीने लेकर आया था वही चल रहा था। मैंने अम्मा से 2-3 मरतबा पूछा, जबकि माँ का कहना था कि अभी तक तो काफ़ी आटा मौजूद है। पहले तो हर 15 दिन के बाद घर का राशन मैं लेकर आता था, और अब पूरा महीना गुजर गया। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं कहा था कि कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, और जब मैं खुद उनसे पूछता तो यही कहती कि कुछ ख़त्म होगा तो खुद ही बता देंगी। और मुझे इस बात पर हैरत होती थी कि घर का राशन तो मैं इतना ही लाया था जितना हर महीने आया करता है, तो फिर इस महीने राशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। आए दिन मेरी अम्मा को घर के किसी न किसी संदूक या फिर किसी न किसी अलमारी में से पैसे मिल जाते। मेरी तीसरी बहन की शादी अम्मा ने रखी थी, सोने की बालियां मिल गई थी। मेरी अम्मा इस बात पर बहुत खुश थी। उनका कहना था कि उन्हें तो ऐसा लगने लगा है कि उनके घर में खजाना आ गया है, जो थोड़ा थोड़ा करके उनको मिलता जा रहा है। अम्मा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि जबकि अब मेरा सारा ध्यान इसी बात पर था। कोई तो था जो हमारी मदद कर रहा था, लेकिन वो कौन था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पूरे महीने की तनख्वाह बिल्कुल वैसे ही पड़ी रहती, जबकि हमारे खर्चे पूरे हो जाते। अम्मा को घर से पैसे मिल जाते, राशन हमारा खत्म ना होता। मेरी महीने की तनख्वाह जो मुझे मिलने से पहले ही सारी खर्चे में चली जाती, अब पूरी की पूरी मेरे पास ही मौजूद थी। इसमें से 1 रुपया भी खर्च ना हुआ, और घर का निज़ाम भी पहले से बहुत अच्छा चल रहा था। मैं इस बात पर खुश भी था कि मेरी अम्मा खुश हैं, लेकिन इस बात की हकीकत तो मुझे जाननी थी कि आखिर हमारे घर में ऐसा भी कौन सा अलादीन का चिराग आ गया है कि खुद ब खुद हमारी हर ज़रूरत पूरी हो रही थी। कहीं ना कहीं तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये सब कुछ किसी वजह से हो रहा है, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का यकीन करना था कि इसके लिए एक दिन रात सोने के बजाय मैं जागता रहा, और फिर वो देखने को मिला जिसका मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ही होगा। वही लड़की जिसे मैं अपने घर लाया था, सबके सोने के बाद वो भी जाग रही थी, और जब मैंने किचन में जाकर देखा तो वो बहुत सारा सामान उधर रख रही थी। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि मुझे पहले से शक था, और घर में मेरी अम्मा को जो जगह जगह से पैसे मिलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। जब वो लड़की मेरी आवाज़ सुन रही थी वहीं रुक गई। उसके चलते हाथ 1 मिनट के लिए रुक गए, लेकिन वो मेरी तरफ पलटी नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, मुझे उसकी हकीकत जाननी है, तो वो मेरी तरफ पलटी। उसका कहना था कि वो मुझे अपनी सारी हकीकत बता देगी। जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, मुझे उसकी हकीकत जाननी है, तो वो मेरी तरफ पलटी। उसका कहना था कि वो मुझे अपनी सारी हकीकत बता देगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा सच जानने के बाद उसे उस घर से निकाल दूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने घर से नहीं निकालूंगा। अब मुझे अपनी असलियत बताए। तो उसका कहना था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी है। उसका कहना था कि उसके घर वाले मिलकर उसकी शादी एक ऐसे जिनजात से करवाना चाहते थे जो कि अच्छा नहीं था और जिनका ताल्लुक बुराई से था। वो लोगों की मदद करने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करता था जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसीलिए उनका कहना था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और अपने घर वालों से छुपकर भागकर जंगल में बैठ गई थी। और फिर मैंने उसकी मदद की तो वो मेरे साथ मेरे घर आ गई। उसका कहना था कि उसने अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बिना किसी गर्ज के उसे अपने घर में पनाह दी। उसका कहना था कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी खूबसूरती देखकर इस तरह इज्जत से कभी भी उसे अपने घर में न रखता, लेकिन मैंने कभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा मेरी अच्छी लगी थी। और उसका कहना था कि जब वो हमारे घर आई तो उसे हमारे घर के हालात का इल्म हुआ, तो उसी वक्त उसने सोच लिया था कि उसे मेरी एहसान का बदला हर हाल में उतारना है। इसीलिए वो छुपकर हम लोगों की मदद करती थी। जबकि रात को सारे सो जाया करते तो वो किचन में राशन भर देती, और वही ऐसी जगहों पर पैसे रखती थी जो मेरी अम्मा को मिल जाया करते थे, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। उस लड़की का कहना था कि वो मेरी मदद करना चाहती है, मेरे साथ मिलकर मेरा बोझ बांटना चाहती है, जबकि मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था और ये सोच रहा था कि वो मेरी मदद क्यों करना चाहती है। मैंने ये कहा कि अगर वो मेरी मदद के बदले में ये सब कुछ कर रही है तो उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी मदद किसी लालच में आकर नहीं की, और ना ही किसी गर्ज के लिए की थी। उसका कहना था वो सबको अच्छी तरह से जानती है। पहले वो मेरी मदद इसलिए करती थी क्योंकि मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती थी, लेकिन वो किसी और वजह से अब मेरी मदद कर रही थी और करना चाहती थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। जब मैंने उससे पूछा तो उसका कहना था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ, वो मुझे पसंद करती है और इसीलिए मेरी मदद करना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी परेशानियाँ कम हो जाएं। साथ साथ उसका ये भी कहना था कि वो हमेशा इसी घर में हमारे साथ रहना चाहती है। वो चाहती तो अब यहाँ से जा सकती थी, मगर वो जानबूझकर नहीं जाना चाहती थी। उसकी सारी बातें सुनकर मैं खामोशी से वहाँ से चला गया, अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की ने जो कुछ मुझसे कहा है वो हकीकत है या फिर कोई ख्वाब।
अच्छी तो वो भी मुझे लगती थी, इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब उसने मुझसे ये कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। वो तो मुझे पहली बार देखने पर ही अच्छी लगी थी, पर मुझे उसकी चूड़ियाँ नज़र आई थी। लेकिन मैंने इस बात को दिल में दबा कर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात उस तक जाए और वो कुछ गलत मतलब समझे। उस दिन के बाद से मेरी उससे बात ना हुई और वो इसी तरह हमारी मदद करती रही। मेरा भी काम आसान हो गया, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता था। मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई में भी वो मेरी मदद करती है। जबकि मैं अपने घर वापस आता हूँ तो मैं देखता कि मेरे रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ होता, मुझे मिल जाता जो मुझे चाहिए होता था, और जो कुछ लिखने का मेरे पास वक्त नहीं था वो सब काम मुझे किए हुए मिल जाया करते थे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था जब दो छोटी बहनों की भी अम्मा ने शादी कर दी और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। वो लड़की हमारे घर रही, जबकि माँ ने इस बारे में मुझसे बात की थी। उनका कहना था कि वो कब तक इस लड़की को घर पर बिठा कर रखेंगी। अगर वो अपने घर नहीं जाना चाहती, उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो माँ का कहना था कि कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दें। मैंने अम्मा से यही कहा था कि वो एक बार उससे पूछ लें क्या वो उस चीज़ पर राज़ी है। अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। उसे हमारे घर में रहते हुए 2 साल गुजर गए थे और इन 2 सालों में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अम्मा का और मेरा ख्वाब भी पूरा हो गया था। अब मैं मुतमईन रहता था, क्योंकि मैंने अपनी बहनों का फ़र्ज़ अदा कर दिया था। मेरी अम्मी भी अपनी बेटियों का फ़र्ज़ अदा करके काफ़ी मुतमईन और खुश थीं। दिल में मुझे ढेरों दुआएं दिया करती थी। मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश और आबाद थीं। अब अम्मा मेरी शादी करवाना चाहती थी, जबकि मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। जब उनका कहना था कि वो मीरब के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेंगी। मीरब उसी लड़की का नाम है जो कि हमारे घर में रह रही थी। अम्मा का कहना था कि मेरे लिए भी कोई लड़की देखकर हम दोनों की शादी एक साथ कर देंगी। जब अम्मा ने ऐसा सोचा तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि दोनों के अलग अलग रिश्ते ढूंढने से बेहतर यही था कि मेरी शादी ही मीरब से करवा देती और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लेती। इतने अरसे में अम्मा को वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। जब अम्मा ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैं दिल से इस बात पर राजी था, लेकिन मीरब के बारे में जो हकीकत मैं जानता था वो मैं अम्मा को बता देता तो वो कभी भी राजी ना होती। मैंने हाँ कर दी थी और खामोश रहा। जब अम्मा ने मीरब से इस बारे में बात की तो मीरब ने सारी हकीकत अम्मा को बता दी। मुझे तो इस बात का डर था कि अम्मा ये बात सुनते ही इनकार कर देंगी, और ऐसा ही हुआ था। अम्मा का कहना था कि वो अपने इकलौते बेटी की शादी किसी जिनजादी से नहीं कर सकती। साथ साथ अम्मा ने मीरब को घर से जाने का भी कह दिया था। उनका कहना था कि इतना अरसा हमने उसे अपने घर में रख लिया, ये बहुत है, अब वो यहाँ से जा सकती है। जब इस बात का इल्म मुझे हुआ तो मैंने अम्मा को सारी हकीकत बताई। मैंने ये बताया कि उन्हें क्या लगता था, जो पैसे उन्हें मिल जाते थे वो मेरे अब्बा मरने से पहले मुख्तलिफ जगहों पर रख गए थे, और जो राशन हमारे घर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए था कि हम लोगों ने कम खाना पीना शुरू कर दिया था। मैंने अम्मा को बताया कि ये सब कुछ मीरब की वजह से था, वो हमारी मदद करना चाहती थी। साथ साथ मैंने ये भी कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। यही वजह थी कि वो हर चीज़ में मेरी मदद करती थी। उस लड़की ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और हमने उसकी हकीकत जानते ही उसे घर से जाने का कह दिया। मेरी बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए उन्होंने मीरब से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अम्मा का कहना था कि मोहब्बत किसी भी रिश्ते को कायम करने के लिए काफ़ी होती है। जहाँ मोहब्बत आ जाती है वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि सामने वाले का ताल्लुक किस कबीले से है, किस ख़ानदान से है। अम्मा का कहना था कि उन्हें मीरब और मेरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, और ऐसा वो इसलिए नहीं कह रही कि मीरब ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था। अम्मा उसका एहसान नहीं उतार रही थी, बल्कि वो दिल से उसे कबूल कर रही थी। वो भला ऐसी लड़की को कैसे ठुकरा सकती थी जिसने उनके बेटे से सच्ची मोहब्बत की हो, जो उनके बेटे से इतनी सच्ची मोहब्बत करती हो कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। बुरे हालात में भी उसका साथ थे। उन्हें ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी, और इसीलिए वो मीरब से शादी कराने के लिए तैयार थी। साथ उनका यह भी कहना था कि ये राज हम तीनों के बीच में रहेगा कि मीरब कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी है। मीरब से मेरी शादी हो गई थी और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी अम्मा भी हमें देखकर खुश थीं। मेरी बहनें इस शादी पर बहुत खुश थीं। मेरी बहनें और सब लोग इस बात से आज तक अनजान है कि मेरी बीवी मीरब कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी है। उसने मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत में आकर हम इंसानों वाली ज़िंदगी को ही अपना लिया और मेरे साथ इसी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मीरब आज भी मेरे साथ मौजूद है। हमने एक लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा है। उसे मुझसे और मुझे उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि पहले दिन थी, या फिर यूं कहा जाए कि पहले दिन से भी ज्यादा। उसने हर मुश्किल वक्त में, मेरा हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया। मुझे कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। मैंने मीरब के साथ एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है और अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है
یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کا ہمسفر کون ہے، بلکہ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کا ہمسفر کیسا ہے۔